a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His name. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Praise the Lord. అందరు లేచి నిలబడి, shall we all lift up our hands and welcome the Lord, thank Him, praise Him, worship Him. The Lord, the source of life, wants each one of us to share His life in all its fullness. Amen. As you lift up your hands, thank Him, worship Him. Jesus, source of life, you have come that I may have life, life in all its fullness. Amen. Let me share your life, Lord. You loved me that you came to this earth. You loved me and you went to the Calvary. Yes, sir. There you died for me. I thank you. Having given your life, having received your life, you want me to possess that life. Into me, Lord. పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, నిన్ను స్తుతించి ఆరాధిస్తున్నాం నాయనా. స్తోత్రం తండ్రి. పాపములో బలహీనములో పడిపోయిన మానవుడు నీ కృపను నిండుగా పొంది, పాపం నుండి విడుదల పొంది నీ జీవములో పాల్గొనాలని ఆశపడుతున్నావు. స్తోత్రం స్తోత్రం. ఆ అతి ఉన్నత జీవము మాకు దయచేయమయ్యా. ఆమేన్. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His name. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks.
Thank you, Jesus. worship you, Thank you, Lord. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 నీవు లేని రోజంతా రోజవునా, నీవు లేని బ్రతుకంతా బ్రతుకౌనా. Lord, yes, Jesus. జీవజల ఊటైన నా యేసయ్యా, Jesus, Lord, yes, Master. నా కోసం బలి అయిన నా యేసయ్యా, Yes, Lord, yes, Jesus. నీవు లేని రోజంతా రోజవునా, నీవు లేని బ్రతుకంతా బ్రతుకౌనా. నీవు లేని రోజంతా రోజవునా, నీవు లేని బ్రతుకంతా బ్రతుకౌనా. జీవజల ఊటయు నీవే ప్రభు, జీవజల ఊటయు నీవే ప్రభు. నన్ను కరుణించి కాపాడే తండ్రి నీవు, నన్ను కరుణించి కాపాడే తండ్రి నీవు. నా కోసం రక్తం చిందిన గొర్రె పిల్ల నీవు, నా కోసం రక్తం చిందిన గొర్రె పిల్ల నీవు. తన బిడ్డగా నన్ను మార్చుకొని ప్రేమించే తండ్రి నీవు, తన బిడ్డగా నన్ను మార్చుకొని ప్రేమించే తండ్రి నీవు. నీవు లేని రోజంతా రోజవునా, నీవు లేని బ్రతుకంతా బ్రతుకౌనా. నీవు లేని రోజంతా రోజవునా, నీవు లేని బ్రతుకంతా బ్రతుకౌనా. ఆరాధనా, Thank you, Jesus. ఆరాధనా, చేతులు పైకెత్తి చెప్తాం. ఆరాధనా, ఆరాధనా, ఆరాధనా. ఆరాధనా, ఆరాధనా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా,
యేసువానికే ఆరాధన, నీకే స్తోత్రం, నీకే మహిమ ఆరాధన. హల్లెలూయా 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 శివ బాబా రామ 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 రియరా. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. థాంక్ యూ జీసస్. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. థాంక్ యూ జీసస్. We offer all our prayers to you, Father, in Jesus' mighty name. Amen. 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 అందరు దయచేసి కూర్చోండి. Please be seated. In these days, wherever we go, especially in the televisions, we always hear people talk about the grace of God. ఈ మధ్య కాలములో మరి ముఖ్యంగా టెలివిజన్స్లో మనం ఎక్కువగా చూస్తున్నట్లయితే తరచుగా మానవులు మాట్లాడే మాట ఏంటంటే దేవుని యొక్క కృప గురించి మాట్లాడుతున్నారు. And especially we have a beautiful year called Divine Mercy. మనకి చాలా అతి సుందరమైన సంవత్సరం దేవాదేవుడు మనకి ఇచ్చాడు. ఏంటంటే ఇది కృపా సంవత్సరం. Only last week we had 3 days of wonderful seminar on Divine Mercy at St. Mary's College. గత వారంలోనే 3 రోజులు మహత్తరముగా దేవుడి యొక్క కృప గురించిన సెమినార్ని మనము చూసి ఉన్నాం సెయింట్ మేరీస్ గ్రౌండ్స్లో. And now once again, I do not know why our sister Rajashree has given the topic Divine Grace to be spoken of. మరి నాకైతే తెలియదు కానీ మరి సహోదరి రాజశ్రీ మరొకసారి కృప గురించి మాట్లాడమని చెప్పి ఉన్నారు. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Our God is a God of life. మన దేవుడు జీవముగల దేవుడై ఉన్నాడు. As we read in the book of Genesis, ఆది కాండంలో మనం చదివినట్లయితే he takes the ordinary mud ఒక మట్టిని తీసుకొని and he breathes his breath into it. ఆ మట్టిలో తన ఊపిరిని ఊదుతూ ఉన్నాడు. When God's life is poured into that ordinary useless mud, it becomes source of life. ఏ మాత్రం పనికిరాని అతి సామాన్యమైన మట్టిలో ఎప్పుడైతే ఊపిరిని ఊదుతున్నాడో అది జీవముగా మారిపోతుంది. God wants each one of us to share his life. That's why he has given life to us. తన జీవములో మనం అందరం కూడా పాలు పంచుకోవాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు కనుక మనకి జీవాన్ని ఇచ్చి ఉన్నాడు. ఒక గ్రుడ్డివాడు అయ్యా యేసయ్యా నాపై కరుణించుమని ఏడుస్తున్నాడు. A blind man started crying, Lord have mercy on me. ప్రభు తన ముందు చూసేది ఏమనగా మట్టి. What God sees in front of him is only a ordinary mud. యేసయ్యా ఆ పనికిరాని మట్టిని ఎంతో మంది నడిచి వెళ్ళిన ఆ మట్టిని తన చేతిలో తీసుకున్నాడు. Jesus took that mud which so many people already have walked on it and he took into his hand. ఆ పనికిరాని మట్టిని ఆ గ్రుడ్డివాడుగా వెలుగును పొందలేని స్థితిలో ఉన్న ఆ మనిషి నేత్రాల మీద పెట్టగానే ఆ మనిషి కన్నులు తెరవబడుతుంది. ఆయన చూడగలుగుతున్నాడు. He took that mud and he just put it on the man and that is the time that man could see Jesus. పనికిరాని మట్టి యేసయ్యా హస్తములో ఉన్నప్పుడు జీవమిచ్చే సాధనముగా పరులను కన్నులను తెరచి వెలుగిచ్చే గొప్ప శక్తిగా మారిపోతుంది. When ordinary mud is put in the hands of Jesus Christ, it performs a miracle and gives light to the people. యేసయ్యా ఈరోజు కూడా ఆ జీవనదాత మనమందరము ఈ మట్టి లోకంలో ఉండినను ఆ దేవుని జీవమును పొంది ఆ జీవమును
నశించిపోతున్న ఈ లోకానికి జీవమిచ్చే జీవింపచేయు శక్తులుగా ఉండాలని ఆయన కలలు కంటున్నాడు. He is already having the dreams, my dear children of God, that though we are in this earthly vessel and as a mud, he wants to perform great things through us in this world, and he is dreaming about that. మత్తయి 1:21లో చూస్తున్నాము, ఆయనకు మీరు యేసు అని పేరు పెట్టెదరు. In Gospel of Matthew chapter 1 we see that we will name him as Jesus. యేసు ఎందుకయ్యా ఈ భూమికి వచ్చాడు? Why did Jesus come into this earth? దేవుని వాక్యం మనకు స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది. The word of God clearly states to us, యేసు అని మీరు పేరు పెట్టెదరు. you will name him Jesus. అనగా that means ఆయన మన పాపములను మన్నించి he will forgive our sins మానవులందరినీ జీవింపచేస్తాడు. and he will give life to all human పాపము mankind. యొక్క వేతనము మరణము. The wages of sin is death. కానీ మానవుల్లో ఒక్కరు కూడా నశించిపోకూడదని, but none of any person must perish. ఆ యేసు ఇమ్మానుయేలు అని పేరిట వస్తున్నాడు. and he is coming in the name of Emmanuel. మనతో ఉండుటకై, he is coming to stay with us. మన జీవిత పయనములో పాల్గొనుటకై, he want to participate in the journey of our life. మన జీవితంలో ఉన్న వేదనలు, కన్నీరు, కలలు, కోరికలు, ఆశలు ప్రతిదానిలో పాల్గొని మన జీవితం ప్రతిదాన్ని ధన్యపరచుటకై ఆ దేవాది దేవుడు మనతో ఉండుటకు ఇమ్మానుయేలు అని పేరిట వచ్చి ఉన్నాడు. He wants to involve in every area of our life, in our sickness, in our brokenness, in our trials and tribulations, in our sorrows, and he wants to involve in every area of our life and make all of us a blessed being. John chapter 10 verse 28 to 30, with a great burden he tells us like this. యోహాను స్వార్త 10వ అధ్యాయం 28వ వచనం నుండి ఎంతో భారముతో ఈ మాట ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. My children, due to various reasons they have lost their life. నా బిడ్డలు రకరకమైన కారణాల చేత వాళ్ళ జీవాన్ని కోల్పోయారు. But I will not allow them to lose life. కానీ వాళ్ళ జీవను కోల్పోవటము నేను అనుమతించను. I have come, all my children should have life in all its fullness. నేను ఎందుకు వచ్చానంటే ప్రతి ఒక్కరు జీవం పొందాలి, జీవాన్ని సమృద్ధిగా పొందాలి. The law of Moses says salvation has to be earned. మోషే చెప్తున్నాడు మన రక్షణ అన్నది మనం సంపాదించుకోవాలి. But Jesus of Nazareth tells us salvation is the free gift of God. కానీ నజరేయుడైన యేసు చెప్తున్నాడు రక్షణ అన్నది దేవుడిచ్చిన ఉచిత అనుగ్రహము. అవును. That's why in Romans chapter 5 verse 7 to 9 we read like this. కాబట్టి రోమపత్రిక 5వ అధ్యాయం 7వ వచనం నుండి మనం ఇలా చదువుతున్నాం. మంచి వాణి కోరకు ఇంకొక మంచి వాడు మరణింపగలడు, కానీ నే పాపిగా ఉన్నప్పుడే స్వామి నా కోసం మరణించితివా. A good man may die for another good man. ఒక మంచివాడు మరొక మంచివాడి కొరకు ప్రాణం ఇవ్వవచ్చు. But while we are still sinners, కానీ మనం ఇంకా పాపి అయి ఉన్నప్పుడే he died for us. నీ కోసం ఆయన నా కోసం మరణించి ఉన్నాడు. And proved what is grace in our lives. మన జీవితంలో కృప అంటే ఏంటో ఆయన నిరూపించి ఉన్నాడు. Yes, my dear children, Jesus laid his life for you and me on the cross. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, నిజమే, యేసయ్య నీ కోసం నా కోసం సిలువ మీద తన ప్రాణాన్ని ఇచ్చి ఉన్నాడు. He knowingly, unknowingly, having fallen in sin, you might have lost your life. తెలుసో తెలియకో మరి పాపంలో పడిపోయి జీవాన్ని కోల్పోయావేమో. The wages of sin is coming behind you. It is biting like a snake.
పాపం యొక్క వేత్రంని వెంటపడి ఒక పాములాగా కాటి వేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుందేమో. Maybe it is coming behind you. Your children's children are being attacked by sin. కావచ్చు నీ వెంటనే కాకుండా నీ బిడ్డల వెంట పడి వాళ్ళు దాన్ని బంధించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారేమో. But when you go to the Lord, kneel before Him, repenting for your sin, the mercy of God will come upon you. కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుడి సన్నిధిలోకి వెళ్ళి ఆయన సన్నిధిలో మోకరించి పాప మన్నింపు కోసం అడుగుతావో అప్పుడు ఆయన కృప కనికరము నీ మీదకి వస్తుంది. Though we are sinners, by our sin, by His mercy, by His blood, because we repent for our sins, He will forgive our sins and give us His life. మన పాపాన్ని బట్టి మనం పాపిగా మారినా సరే ఆయన తన కృపను బట్టి తన రక్తాన్ని బట్టి మనకి తిరిగి మన జీవాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. Yes, He laid His life for us on the cross. అవును, మన కోసం ఆయన తన శిలువ మీద మరణం పొంది ఉన్నాడు. And having earned life, He gives that life to each one of us. జీవాన్ని సంపాదించుకున్నాడు కనుక ఆ జీవాన్ని నీకు నాకు ఇస్తూ ఉన్నాడు. Having received the life of God in us, God wants to live through us. ఆయన జీవము పొంది ఉన్నాడు కనుక ఆయన మన ద్వారా జీవించాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు. This world is broken. ఈ లోకమంతా విరిగి నలిగి ఉన్నది. Your family goes through all kinds of evil. మన కుటుంబం అన్ని రకమైన చెడుతో ఉంటుంది. But when you repent for your sin and return to God, కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు మారు మనసు పొంది దేవుడు తట్టు తిరుగుతావో God's mercy will come upon you. అప్పుడు దేవుడి యొక్క కృప నీ మీదకి వస్తుంది. His blood will forgive all your sin. ఆయన రక్తం మన పాపం అన్నిటిని కడిగి వేస్తుంది. And having given His life for you, ఆయన మన కోసం జీవం ఇచ్చి ఉన్నాడు. He will lead you to give that life wherever you are. ఆ జీవము పొందుకున్న నీవు ఎక్కడ ఉన్నా సరే ఇతరులకు జీవం ఇచ్చే బిడ్డగా మారిపోతావు. Hallelujah. 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 I know of a lady at Poyenpalli. I know of a woman at Poyenpalli. నాకు ఒక సహోదరి తెలుసు, తను బోయిన్పల్లిలో ఉంటారు. She works an ordinary job. ఆమె ఒక సామాన్యమైన ఉద్యోగం చేస్తుంది. She has her husband and 3 children. తన భర్త ఉన్నాడు, 3 పిల్లలు కూడా. But she's a woman who has experienced the love of God. కానీ ఆ సహోదరి ఎవరంటే దేవుని యొక్క ప్రేమను చవి చూసింది. She gets up early morning 3 o'clock. ఉదయమే 3 గంటలకి లేస్తుంది. From 3 to 6 she will be on her knees. 3 గంటల నుండి 6 గంటల వరకు మోకాళ్ళ మీద ఉంటుంది. Having received the grace of God. దేవుని యొక్క కృప ఆమె పొందుకున్నారు. Having received so much of knowledge of God's presence and God's knowledge and wisdom. దేవుడి యొక్క సన్నిధంలో దేవుడి యొక్క జ్ఞానము, దేవుడి యొక్క వివేకమును ఆమె పొందుకున్నారు. She is a great help for so many people. అనేక మందికి ఎంతో సహాయకురాలుగా ఆమె ఉన్నారు. 7 o'clock she gets ready, prepares the breakfast, and then she is off for her work. She returns back at 3 o'clock. 7 గంటలకి ఆమె తిరిగి తన పనులన్నీ చేసుకొని బ్రేక్ఫాస్ట్ అంతా తయారు చేసి ఉద్యోగానికి వెళ్తుంది 3 గంటల వరకు. She is a lab technician. ఆమె ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ గా పనిచేస్తున్నారు. She comes back at home 4 o'clock. 4 prepares the dinner till 5 o'clock, 5 to 8, 3 long hours. She is there kneeling and praying for people. More than 100 people every day go to her. 8 గంటలకల్లా ఆమె పనులంతా 5 గంటలకంతా పనంతా పూర్తి చేసుకొని భోజనం కూడా సిద్ధపరచుకొని 5 నుంచి 8 గంటల వరకు ఆమె ప్రార్థనలో గడుపుతుంటారు. అనేక మంది ఆమె దగ్గరికి ప్రార్థనకి వెళ్తూ ఉన్నారు. So many people receive life through one individual. ఆ ఒకే వ్యక్తి ద్వారా అనేక మంది జీవం పొందుతున్నారు. God of life and love, He gives life to us and He wants to live in us. And through us, He wants to manifest His mercy, His presence, His glory, His life
to this lifeless, broken world. జీవము గల ప్రేమమయుడైన దేవుడు తన జీవాన్ని తన ప్రేమని మనకిచ్చి మనలో నివసించాలని, నిస్సహాయ స్థితిలో దిక్కు తోచని స్థితిలో ఉన్న ప్రజలకు జీవం ఇవ్వాలని మనందరినీ పిలుస్తూ ఉన్నాడు. కుమారా, కుమార్తె, నీవు ఒక భారం కాదు. My dear daughter and my dear son, you are not a burden. దేవుని దృష్టిలో నీవు ఈ భూమిలో జన్మించుటకు మునుపే, తల్లి కడుపులో ఉండుటకు మునుపే నీ గూర్చి కలలు కని నీ ద్వారా ఈ భూమిని దీవించుటకు దేవుడు ఎన్నుకున్న మహిమగల పాత్రము నీవు. Amen. In the sight of God, before your mother conceived, before you are entered into the womb of the mother, God has a great dream that to perform a great work through you and manifest his love through you. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఆయన్ని నీవు నిండుగా పొందుకొని ఆయన కృపా వలన నీ పాపము నుండి క్షమాపణ పొందుకొని జీవమును నీవు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నావో నీ భార్యకు, నీ భర్తకు ఒక్కొక్కరికి పంచిపెట్టి అందరినీ జీవింప చేయాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు. ఆ ఆశను నీ ద్వారా ఆయన నెరవేర్చుటకు ఆయన కలలు కంటున్నాడు. The desire of God is that to spread his love and mercy to your family, to your husband and to your wife, and it's a great desire, and the desire of God is to make you as a peace instrument. You may ask me, Father, you are supposed to talk on grace, you said. What is that grace is all about? మీరు అనుకుంటుండవచ్చు, కృప గురించి మాట్లాడుతున్న ఆ కృప అంటే ఏంటి అసలు? A man suppose has killed my baby. ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి తన బిడ్డని చంపాడు అనుకోండి. So I have so many possibilities. I can kill back that man who has killed my baby. నా బిడ్డను చంపిన వ్యక్తికి నేను ఏ రకంగా అయినా చంపగలిగిన ఆస్కారాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. That is called vengeance. అది పగ తీర్చుకోవటం అంటారు. On the other hand, I can allow the law to take its course. రెండోదిగా తీర్పు, మరి కోర్టు తన చట్టం ప్రకారం తన పని చేసుకునేట్టుగా నేను చేయగలను. That is called justice. అది న్యాయం అని అంటారు. Third, though the man has killed my baby, I can forgive that man. మూడవదిగా That is called mercy. మూడవదిగా నా బిడ్డను ఆ వ్యక్తి చంపినా సరే నేను ఆ వ్యక్తిని మరణించగలను. అది ఏ కృప. That is called mercy, karuna. అదే కరుణ. That divine mercy is different from divine grace. Grace means, what do? I take the man who has murdered my baby as my own child. I adopt him as my child. I not only forgive him, I adopt him and I begin to love him, show all my love to him as though I show the love to the child whom I have already lost. కృపకి కరుణకి తేడా ఉందండి. కృప అంటే ఏంటంటే, నేను కోల్పోయిన నా బిడ్డను చంపిన వ్యక్తిని నేను మన్నించడమే కాకుండా ఆ వ్యక్తిని నేను దత్తత తీసుకొని ఆ వ్యక్తిని నా సొంత బిడ్డగా చేసుకొని నేను కోల్పోయిన బిడ్డను ఏ విధంగా అయితే నేను ప్రేమిస్తానో ఆ విధంగా ప్రేమించడమే అదే కృప అంటే. Once Abraham Lincoln, as he was going into the street, he saw a horrible scene in front of him. ఒకసారి అబ్రహాం లింకన్ గారు వీధుల గుండా వెళ్తుంటే ఒక భయంకరమైనది ఆయన దారిలో చూసి ఉన్నారు. A Negro slave girl was being sold in the market. నల్ల జాతికి సంబంధించిన ఒక బిడ్డ అక్కడ అమ్మడానికి పెట్టబడింది. And the people who sell her in slavery, they tear the clothes of her and show her body, how she is beautiful, how she can serve them, how she is so strong. బానిసత్వంలోకి అమ్ముకోబడిన ఆ బిడ్డ ఎవరైతే కొనుక్కుంటారో వెంటనే ఆ బిడ్డకు వస్త్రములు బట్టలు ఊడబీకి ఆ బిడ్డ అందచందాలన్నీ చూపించి ఎంతగా వాళ్ళు సుఖపెట్టబడుతుందో, ఎంతగా ఆమె చేయగలుగుతుందో, ఎంత శక్తి ఉందో, ఎంత బలం ఉందో చూపిస్తూ ఉంటారు. Abraham Lincoln walking on the way, seeing that horrible scene,
he started to weep and cry. అబ్రహాం లింకన్ గారు ఆ వీధి గుండా అది చూసి అక్కడే ఆగిపోయి ఆయన హృదయంలో చాలా రోదించారు. He was just, he has taken his first salary and he was going to home to give the salary to his mother. మొట్టమొదటి జీతాన్ని ఆయన చేతిలో పట్టుకొని ఆ జీతం తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మకి ఇవ్వాలని ఆయన వెళ్తూ ఉన్నాడు. But when he saw the slave girl, కానీ ఎప్పుడైతే ఆయన బానిస అమ్మాయిని చూసి ఉన్నాడో, filled with the compassion, కనికరముతో ఆయన గుండె ద్రవించుకుపోయి he went వెళ్ళాడు. and he fought with those people who were trying to buy her. ఆమెను అమ్మడానికి కొనుక్కోవడానికి ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళతోటి కొట్లాడుతూ ఉన్నాడు. He gave all the money. అంత డబ్బు ఇచ్చేశాడు. When that was not sufficient, అది సరిపోలేదు. he took his gold ring, ఆయన చేతికున్న he took his watch, బంగారపు ఉంగరాన్ని వాచిని తీసుకున్నాడు. Still the people are asking for higher rate. ఇంకా అధికమైన రేటుకి వాళ్ళు అడుగుతూ ఉన్నారు. He took out his shirt, ఆయన షర్టుని తీసేశాడు. and he folded the hands to those people. రెండు చేతులు జోడించి ఉన్నాడు. Please allow this girl to be bought by me. నేను ఆ బిడ్డను కొనుక్కునేటట్టుగా నాకు అనుమతించండి. The girl was shivering down. ఆ బిడ్డ వణుకుతూ ఉంది. Why all these people are demanding, giving so much money for me? What they are going to do with me? వీళ్ళంతా ఎందుకు ఇంత డబ్బు ఇచ్చి నన్ను కొనుక్కుంటున్నారు? వీళ్ళంతా నాతోటి ఏం చేయబోతున్నారు? Lingan bought that girl, and that girl was walking with Lingan. లింకన్ గారు ఆ బిడ్డను కొనుక్కొని ఆ బిడ్డ ఆ లింకన్ తో నడుస్తూ ఉంది. That girl looked at Lingan and said, "Sir, where are you going to? Where are you going to punish me? Where are you going to throw me?" లింకన్ గారితో అడుగుతుందామే, ఎక్కడికి నన్ను తీసుకెళ్తున్నారయ్యా? ఎక్కడ నన్ను శిక్షించబోతున్నారు? ఎక్కడ నన్ను పడేస్తున్నారు? Because when a slave is bought, the master will take that slave and put the ear of the slave into the house of the master and take the nail and hit it to say, this man, this woman, this slave is bought for this house. ఎందుకంటే బానిసగా తీసుకుబడిన బిడ్డని ఆమె చెవు పట్టుకొని ఆ చెవు యొక్క ఒక రంధ్రంలాగా ఒక మేకును కొట్టి ఈమెను నేను కొనుక్కున్నానని, ఈ నేను యజమానునని చెప్పడానికి ఆ విధంగా చేస్తారు. Having seen the tears flowing from the eyes of the girl, Lingan said, కన్నీటి పర్యంతమైన ఆ బిడ్డని చూస్తున్న అబ్రహాం లింకన్ గారు చెప్తూ ఉన్నారు, "Daughter, I didn't buy you to make you a slave. Rather, I gave all that I have in order to free you." నిన్ను బానిసగా చేసుకోవడానికి నేను నిన్ను కొనుక్కోలేదు, కానీ నిన్ను స్వతంత్రులుగా చేయడానికి నాకున్నదంతా వెచ్చించి నేను కొని ఉన్నాను. From now on, you are free, my daughter. ఇప్పటి నుండి నువ్వు స్వతంత్రురాలివి నా బిడ్డ. Then that girl looked at Lingan and said, "Sir, in order to free me, you paid a heavy price. I have never seen a person of love like you. If that is true, allow me to be with you and serve you all the days of my life." ఆ కుమార్తె అబ్రహాం లింకన్ వైపు చూస్తూ చెప్తుంది, నన్ను స్వతంత్రులుగా చేయడానికి ఇంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టిన ఇలాంటి వ్యక్తిని నా జీవితంలో ఎప్పుడూ చూడలేదు. అందుకనే జీవిత కాలం అంతా నీకు సేవ చేసే భాగ్యాన్ని నాకు దయచేయి. Grace means, though we are sinners, Jesus not only forgave us, He adopted us as His own sons and daughters. కృప అంటే దేవుడు మనల్ని క్షమించటమే కాకుండా తన బిడ్డలుగా చేయకోవటమే కాకుండా దత్తత తీసుకొని ఉన్నాడు మనల్ని. Hallelujah. 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 We read in Matthew's Gospel chapter 21. మత్తయి సువార్త 21వ అధ్యాయంలో మనం చదువుతూ ఉన్నాం. ఒక మంచి మనిషి తన ద్రాక్ష తోటను కౌలుదారులకు అప్పగించాడు. A rich man gave his wine garden for sale. ఆ కౌలుదారులు ఏం చేశాడు తెలుసా? ఆ పొలమును తీసుకొని
ఆ యజమానికి ఇవ్వవలసిన ఆ పంటను ఇవ్వకుండా మొత్తము వారే ఉంచుకున్నారు. The person they took the field to just work on the field, they did not give all the yield of the fruit and they kept for themselves. అందరూ తలంచితిరి, all of them thought యజమానుడు వచ్చి వీరిని హింసిస్తాడని, the master will come and take revenge of that. కానీ ఆ యజమానుడు ఏం చేశాడంటే, but the master, what did he do? తన సేవకులను పంపించాడు. He sent his slaves. కానీ వాళ్ళు ఆ సేవకులను రాళ్లతో కొట్టి పంపివేశారు. but the slaves those people they killed the slaves, stoning to death. అందరూ తలంచారు యజమానికి కోపం వస్తది, all thought that master will get angry, ఈ కౌలుదారులను త్రోసివేస్తాడని, he will throw away all the people there. కానీ ఆ యజమానుడు ఏం చేశాడు, తన ఏకైక కుమారుని పంపించాడు. but what did the master do? He sent his only son. కౌలుదారులు ఏం చేశారంటే, what did those people do? ఓ ఈయనే యజమానుడు, this is the master, ఈయన్ని చంపేస్తాము, we will kill him, ఇంకా అడిగేవారు ఎవరు ఉండరని, and no one will be there to ask. యజమాని ఏకైక కుమారుని చంపేసి they killed the only son of the master. తోట నుండి బయట త్రోసివేశారు. they threw him out of the field. ఇప్పుడు యజమానుడు తిరిగి వచ్చి, but then the master came back. ఆ ప్రజల్ని ఏం చేస్తాడని యేసు ప్రశ్నించినప్పుడు, what does the people do, master do to these people, when Jesus asked, ఆ ప్రజలందరూ ఇట్లు పలికారు, the whole people said like this, ఈ కఠిన హృదయము గల మనుషులను, with these stony hearted people, ఆ కౌలుదారులను those sort of ఆ people, యజమానుడు తీసివేసి the master will take them away. ఆయనకు ఎవరు ప్రామాణికంగా ఉంటారో వారికి మళ్ళీ ఇస్తాడన్నారు. those who are genuine, there for those people only he will give. కానీ యేసు పలికిన జవాబు ఏం తెలుసా? but what did Jesus say? పనికి రాని రాయి ఇంటికి మూల రాయిగా మారు వరకు ఆ యజమానుడు వదలరు. the stone rejected by the builder, until it becomes the cornerstone, the master will not leave that. దైవ ప్రేమను అనుభవించలేక ప్రేమను చూపించిన యజమానుని హింసించిన ఆ మనుషులను, కుమారుని చంపేసిన ఆ కౌలుదారులను ఆ యజమానుడు వదలడు. వారిని తీసుకొని ఆ పనికి రాని రాయిని ఆశీర్వదించి ఇంటికి మూలరాయిగా మారుస్తాడు. God will turn the people who have rejected, become like a cornerstone. He will not leave them. Though he has experienced bitterness with them, though he has killed them, lost his own son. కుడి చేతిని హృదయం మీద ఉంచుకుంటూ place your right hand on your heart. ప్రార్థన చేసుకోండి. close your eyes and pray. దేవుని కృప అంటే ఏమిటి? what is the meaning of grace? మనం పాపులుగా బలహీనులుగా మారి మనల్ని నమ్మి మనకు జీవమిచ్చిన ఆ దేవాది దేవుని నిరాకరించి మన ఇష్టపడి తిరిగి మనం జీవించుచుండగా పాపము యొక్క వేతనమైన మరణము ద్వారా మనల్ని నాశనం చేయుటకు బదులుగా తన దివ్య రక్తముతో కడిగి మనల్ని తన కుమారులుగా ఆయన మరొక్కసారి అంగీకరించి మన జీవితాన్ని మళ్ళీ నిర్మిస్తున్నాడు. though we have gone astray, though we lead as we like, for as given said no to God, even in spite of falling into sin and temptations and trials and tribulations, God shed his precious blood and he took us and gave us new life. కుడి చేతిని హృదయం మీద ఉంచుకుంటూ place your right hand on your chest. ఆ దేవుని కృపతో నిన్ను కూడా నింపమని ప్రార్థన చేసుకో. ask the Lord to fill you also with his mercy. పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, నీ కృప నీ కరుణ చాలా గొప్పదయ్యా. నేను నన్ను పట్టుకొని నా మీదనే ఆధారపడి నా కోసమే జీవించి పాపములో బలహీనములో పడిపోయినను నువ్వు వదలలేదయ్యా. నా కొరకై నువ్వు నీ రక్తమును చెంది నా పాపమును కడిగి నన్ను శుద్ధి చేసి నన్ను నీ బిడ్డగా మారుస్తున్నావా? నీ మహిమలో పాల్గొనుటకు నన్ను పిలుస్తున్నావా? పనికిరాని వ్యక్తి అయిన నన్ను, మూర్ఖుడైన నన్ను
ఆశీర్వదించి నీ జీవమును ఇచ్చి నశించు పోవు లోకానికి జీవమిచ్చే గొప్ప శక్తిగా నన్ను మారుస్తున్నావా? ఆమేన్ ఆమేన్. Though unworthy I am, O Lord, though sinner I am, O Lord, though many times I have hurted you feelings, O Lord, though I have gone away from you and committed sin, O Lord, but you still loved me. You hugged me with great compassion and you gave me such a life that you blessed me so that I'll be a blessing to so many people, O Lord. ప్రభువా, ఈ రోజు నేను నిలబడటం నీ కృపయే. Today I stand is just because of your mercy, Lord. ఒక్క నిమిషం చాలయ్యా నా ఊపిరిని తీసివేయటకు. ఒక్క చిన్న యాక్సిడెంట్ చాలయ్యా. 1 second is enough, O Lord, that my breath will be stopped. 1 accident is enough, O Lord. నా ఆత్మీయ కన్నులను తెరువుమయ్యా. Lord, open my spiritual eyes, O Lord. నేను ఈ రోజు బ్రతుకుతున్నాను, కారణం నేను బ్రతకాలని నీవు ఆశిస్తున్నావు కాబట్టి. The reason I live today, O Lord, is only that because you are liking that my life must be there today. నా పాపమును బలహీనమును కూర్చి నేనే అసహించుకొను వేళలో నన్ను త్రోసివేయకుండా నన్ను మన్నించి నీ జీవమును నాకిచ్చి ఆ జీవమును ఈ మట్టి అయిన లోకానికి పంచిపెట్టాలని నా మీద అంత నమ్మకం ఉంచినవయ్యా. When I look at myself, O Lord, I feel awkward when I look at my weaknesses and sin. In spite of that, looking at all these weaknesses of sin of mine, but you desire to give me life, O Lord, the life which is pleasing to you and to many people. ప్రభునే నిలబడటం నీ కృపయే, నశించిపోకుండుటయు నీ కృపయే. యోహాను సువిశేషం 8వ అధ్యాయంలో ఈ మహిమగల సత్యమును మనం ధ్యానించగలము. In Gospel of John chapter 8, we read about a great incident here. విభచారంలో పడిపోయిన ఒక స్త్రీని పట్టుకొని యేసుని పాదముల చెంద త్రోసివేశారు. The woman who was committing adultery, they brought her and threw her at the feet of Jesus. దేవుని ఆజ్ఞ ప్రకారం పరిశుద్ధ గ్రంథం మోసే ఇచ్చిన దాని ప్రకారం ఇటువంటి స్త్రీలను రాళ్లతో కొట్టి చంపాలి. According to the law and the culture and according to the law that Moses has given, the person who commits such a sin has to be stoned to death. యేసు ఆ స్త్రీని స్థితిని చూసి ఆ స్త్రీని చూసిన అయ్యో ఆమె అవమానపడుతుందో అని తలంచి, ప్రతి నరునికి జీవమిచ్చిన తండ్రి కదా, నా బిడ్డ ఏ స్థితిలో ఏ కారణం వలన ఇలా అయిపోయిందో అని ఆ అవమానమును తాను కూడా అనుభవించినట్లు ఆయన తల వంచి తన వ్రేళ్లతో ఈ భూమి మీద ఆయన రాస్తూ ఉంటున్నాడు. Looking at the state of that lady, oh my daughter, with with no intention, what for she has done these things. Looking at her stage, he was so broken. He just bowed his head and started writing at the finger ప్రజలతో down. ఎట్లు పలికెను, And he మీలో ఎవడు పాపం చేయలేదో వాడు మొదటి రాయిని ఆమె మీద వేయాలని పలుకుచున్నాడు. Is there anyone who did not commit sin? Then you threw the first stone at her. This is what Jesus said that time. ప్రతి ఒక్కరు వారి రాళ్లను కింద పడేసి వెళ్ళిపోయారు. Everyone threw the stones down and went away. 8వ అధ్యాయం 11వ వచనములో యేసు ఆ స్త్రీని చూచి అడుగుతున్నాడు. John chapter 8 verse 11, Jesus looked at that lady and asked, లోకమందా ఆమె పాపములో పడిపోయిన స్త్రీ అనియు, ఆమె విభచారి అనియు, ఆమె రాళ్లతో కొట్టపడి చంపపడాలని తలంచిన వేళలో ఆ యేసు
ఆ స్త్రీని చూచి, అమ్మా, నీ క్రోధముగా నిన్ను ఖండించుటకు ఎవరు లేరా అని పలుకుచున్నాడు. When the whole world want to kill her because she committed sin and she committed adultery, whole world wanted to blame her like that and kill her to death. But Jesus looked at her and asked, is there no one who has condemned you? అమ్మా అని పదమును ఆ యేసు మరణం పొందుటకు అవమాన స్థితిలో ఉన్న స్త్రీని కూర్చి పిలిచినప్పుడు ఆమె హృదయం కృంగిపోయి ఉండవచ్చు. ఆమె కళ్ళుండి కన్నీరు కార్చి నదిగా మారి ఉండవచ్చు. లోకమంతా నన్ను విభచారి అనియో, చంపపడుటకు నన్ను లాగుకొని నా వెంట్రుకలను పట్టుకొని ఇక్కడ నన్ను త్రోసివేశారు. కానీ నాయనా, నువ్వు నన్ను అమ్మ అంటున్నావా? ఆమె కన్నీరు కార్చుకొని ఆమె కూడా తిరిగి, అయ్యా అయ్యా, నన్ను గాయపరిచి చంపుటకు ఎవరు ముందుకు రాలేదయ్యా, ఎవరు నన్ను ఖండించలేదయ్యా అని ఆమె జవాబిస్తుంది. When she heard the voice saying, Amma, my daughter, suddenly she would have broken from inside and tears would have come in her eyes. When whole world was blaming her and they wanted to hit and kill her to death and they have branded as an adulterous woman, but this man calls daughter and Amma, she also spoke and said, Father, Master, there is no one who condemned me. Everyone threw their stones and left away. దానికి పేరే కృప. That is the name given to mercy. Grace. That is called grace. Ade krupa ante. Grace means knowing everything of us, our weakness, our mistake, our cruelty, our dirt, having known everything, forgiving us, cleansing us with his own blood and filling us with his life and telling us, though yesterday you are a sinner, today I trust in you, I give my life to you. Now, having received my life, go and give it to this broken world. He trusts this sinful man. He has not only forgives me, he gives his life to me and makes me a vessel of giving life to the world. That is called the grace of God. కృప అంటే ఏంటో తెలుసా? నీ గురించి అంతా తెలిసి ఉన్నప్పటికీ నువ్వు ఏ స్థితిలో, ఏ పాప స్థితిలో ఉన్నావో, ఏ బలహీనతలో కొట్టి మిట్లాడుతున్నావో, నువ్వు ఎలా మూర్ఖంగా ఉన్నావో, ఎలాంటి హింస నువ్వు చేసి ఉన్నావో, అయినప్పటికీ అంతా తెలిసి కూడా తన గుండెల్లో దాచుకొని నీ కోసం రక్తం చిందించి ప్రాణమిచ్చి తిరిగి లేచి నిన్ను అక్కున చేర్చుకొని, నా బిడ్డ నువ్వు బ్రతకాలి, ఎందుకంటే నీ ద్వారా నేను బ్రతకాలని చెప్పటమే కృప అంటే. బ్రతకట మాత్రం కాదు, నా జీవమును మోస్తున్న పాత్రగా నీవు మారాలి. Not only to live, but also you must become a vessel to carry my life and walk. దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, this is called grace. But Jesus did not stop over there. He said to her, woman, I don't condemn you. Giving God's grace to her, he continued with the next sentence, don't sin anymore. కృప గురించి చెప్పి అంతటితో ఆపలేదు. ఆమెని నేను నిన్ను ఖండించటం లేదు అని చెప్పి అంతటితో ఆపకుండా ఆయన ఒక మాట చెప్తూ ఉన్నాడు. తన తిరిగి జీవిత విధానాన్ని ఎలా నడిపించుకోవాలని చెప్తూ ఆయన చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, నా బిడ్డ వెళ్ళు పాపము చెయ్యకు అని చెప్తున్నాడు. My dear friends, having received the grace of God, God gives us a great responsibility to live his life in the world. నా ప్రియ స్నేహితులారా,
దేవుడు ఒక మహా కృపను పొందుకున్న తర్వాత మనకు అందరికి ఒక బాధ్యతను దేవుడు ఇస్తున్నాడు. ఆ బాధ్యత ఏంటంటే తన జీవంలో తన కృపలో మనం బ్రతకాలి. That is called the truth. అది సత్యం. Having received the grace of God, we need to know what is the truth. What is the truth according to God? దేవుడి యొక్క మహా కృపను పొందుకున్న తర్వాత అసలు దేవుడి యొక్క అపారమైన సత్యం ఏమిటో నీవు నేను తెలుసుకోవాలి. And we have to commit our life to that truth. ఆ సత్యానికి మనం నిబంధన చేసుకోవాలి. Having received grace, it is not just to throw away and live in sin once again. కృపను పొందుకున్న తర్వాత తిరిగి వెళ్ళి మళ్ళీ పాపంలో చేయాలని కాదండి. We read in John's Gospel chapter 1 verse 16 and 17. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 16, 17 వచనాల్లో మనం ఈ విధంగా చదువుతున్నాం. From his fullness we have received grace after grace. ఆయన పరిపూర్ణతలో నుండి కృప వెంబడి కృపని మనం పొందుకొని ఉన్నాము. Having received the grace, we enter into the truth which Jesus gives us. ఆయన కృపలో పొందుకున్న తర్వాత యేసుక్రీస్తు ఇచ్చిన సత్యములోకి మనం అడుగు పెడుతున్నాము. Some people outside world, they will teach you grace of God means all your sins are forgiven, even your future sins are forgiven. That is the blunder, that is satanic teaching. బయట ప్రజలు చెప్తారండి కృపను పొందుకున్నా అంటే పాపాలన్నీ కడిగిపోయాయి, ఇంకా భవిష్యత్తులోనూ చేసే పాపాలు కూడా కడిగిపోయాయి అంటారు. అది చాలా అబద్ధపు మాట. 2 Peter chapter 1 verse 2 to 3, it says grace be multiplied by truth. 2వ పేతురు 1వ అధ్యాయం 2-3 వచనాలు మనం చదువుతున్నాం. కృప సత్యానికి రెండింతలుగా మారాలి. Having received the grace of God, దేవుడి యొక్క కృపను పొందుకున్న తర్వాత we should know what is the way of the Lord. దేవుడి యొక్క మార్గం ఏంటో మనకి తెలియాలి. What is the life my God expects of me? నా నుండి దేవుడు ఎలాంటి జీవితాన్ని ఆశిస్తున్నాడు. And I need to commit my life to that way. ఆ విధమైన మార్గంలోకి నా జీవితాన్ని నేను అన్వయించుకోవాలి. Without the truth, the grace is nullified. సత్యము లేకుండా కృప వ్యర్థమండి. Having received the grace of God, if I don't live the life that is pleasing to God, దేవుడి యొక్క కృపను పొందుకున్న తర్వాత దేవుడికి ప్రియమైన బిడ్డగా నేను జీవించకపోతే the grace of God will stop operating in my life. దేవుడి యొక్క కృప నా జీవితంలో పని చేయటం ప్రారంభించదు. Those who the Bible kindly take Hebrews chapter 10 verse 26. పరిశుద్ధ గ్రంథం ఉన్నవారు హెబ్రీ పత్రిక 10వ అధ్యాయం 27వ వచనం మనం చదువుదాం. 26th verse. 26వ వచనం మనం చదువుదాం. If we sin willfully after we have received the knowledge of the truth and the grace, there no longer remains a sacrifice for your sins. సత్యము గురించి అవగాహన కలిగిన తర్వాత కూడా బుద్ధి పూర్వకంగా నువ్వు పాపము చేసినట్లయితే సిలువ మీద వేలాడిన బలి కూడా ఏమీ నీకు చెయ్యదు. కుడి చేతిని ఒక్కసారి హృదయం మీద ఉంచుకుంటూ సత్యమును హృదయ అంతరంగంలోనికి తీసుకుంటాం. Place your right hand on your heart and take this truth into your heart, deep into your heart. The grace of God is given to us though we don't deserve for it. అర్హత లేనప్పటికీ కూడా దేవుడి యొక్క కృప నీకు నాకు ఇవ్వబడింది. That having received the grace of God, దేవుడి యొక్క కృపను పొందుకున్న తర్వాత my God thinks of me in this way. దేవుడు ఈ విధంగా నా గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. My son, my daughter, I have forgiven you. నా కుమారుడా నా కుమార్తె నిన్ను మన్నించి వేశాను. In order to forgive you, I paid a heavy price. నిన్ను మన్నించడానికి నేను వెల చెల్లించాను. In order to forgive your sins, నీ పాపాలను మన్నించడానికి I shed my blood. నా రక్తాన్ని నేను చిందించాను. If I have not shed my blood for you, నా రక్తాన్ని నీ కోసం your చిందించకపోతే sin will come behind you. నీ పాపం నీ వెంట వస్తుంది. The ruler of the sin, Satan, will destroy your life. పాపానికి అధినేత నీ వెంట నిన్ను నాశనం చేయడానికి Your వస్తాడు. sin will destroy your family, నీ పాపం నీ కుటుంబాన్ని నాశనం చేస్తుంది. your whole life. నీ జీవితం మొత్తం. But because of my
grace, కానీ నా కృప వలన I have shed my blood for you. నా రక్తం నీ కోసం I చిందించాను. have wiped away your sin. నీ పాపములను తుడిచివేశాను. I have taken away the punishment which is yours upon myself. నీ మీద ఉన్న శిక్షను నేను శిక్షగా మార్చుకున్నాను. Having freed you, నిన్ను స్వతంత్రులుగా having చేశాను. made you sinless, నిన్ను పాపరహితముగా చేశాను. I want you to share my life and my mission to this broken family of yours, నీ to the broken life of this world. ఈ విరిగిపోయిన కుటుంబంలోకి, విరిగిపోయిన ప్రపంచంలోకి నీవు జీవముగా మారాలని ఇవన్నీ నీ కోసం నేను చేసి ఉన్నాను. రోమపత్రిక 12వ అధ్యాయము, కుమారా కుమార్తె, నా కృపను నా దయను పొందిన నీవు ఇప్పుడు నుండి నీ శరీరంలోని ప్రతి అవయము నీకు సొంతం కాదు. నేను నీ పాపమును మన్నించలేదంటే ఈ దేహం ఎప్పటికో మట్టిలో కుళ్ళిపోయేది. Romans chapter 12 we read, if God would have not forgiven our sins, we would have gone into dust and we would have been destroyed and perished totally. కానీ నీ మీద కనికరించి కృప వలన నిన్ను శుద్ధి చేసి ఏ కన్నుల ద్వారా, ఏ నాలుక ద్వారా, ఏ చేతులు కాళ్ళ ద్వారా పాపం చేశావో అవి అన్నిటిని మన్నించి నేను శుద్ధి చేసినది. ఎందుకంటే I cleansed you with the eyes which you have sinned, with the legs and hands with what you have sinned. Why? Because ఇది ఈ శుద్ధి చేయబడిన నీ ప్రతి అవయము దేవునికి బలిగా అర్పింపబడాలి. దేవుని మహిమను భూమికి చూపించే గొప్ప సాధనముగా మారాలి. The organs which are being cleansed by my blood must glorify me and you must be a useful vessel to me. మీరు ఉన్న చోటలోని వీలు పడిన మోకరించి రెండు చేతులు పైకి లేపి మిమ్మల్ని ప్రభువునికి అర్పించుకోవచ్చు. If you are able to kneel in the presence of God, wherever you are, you kneel in the presence of God and surrender yourself totally to the Lord. కుమారా కుమార్తె, నిన్ను రక్షించుటకై నీ శరీరములో ఏ అవయమును స్వామి దీవించున్నాడు. నీవు ఏ అవయము ద్వారా, ఏ కన్ను ద్వారా చూడకూడదందా చూచి, ఏ ఇంటర్నెట్కి నీవు బలిగా మారి, ఏ భయంకరమైన పుస్తకాలకు నీ కన్నులను త్రోసివేసి ఈ రోజు నీవు పాపమును సాతానుకు బలిగా మారిపోయినావు. ఈ కన్నులు చెడిపోకూడదని ఈ కన్నులను నా రక్తముతో కడిగి ఉన్నానయ్యా. ఈ కన్నులను నాకు మాత్రమే అర్పించుటకు, ఈ కన్నులను ప్రభువా కల్వరినాథా నీకు అర్పిస్తానని నువ్వు ప్రార్థించగలవా? You offered these eyes to pornography, the things which you are not supposed to see, the things which you are not supposed to read. You offered your organs. Kneel in the presence of God. Lord, have mercy on me, Lord. Now I offer my organs to you, my eyes to you, Lord, so that I can see only you, O Lord. లేనిపోని మాటలంతా పలికి ఒక్కొక్కరి మీద తప్పు చూసుకొని ఒక్కొక్కరిని గాయపరిచి ఈ నాలుకతోనే అన్నిటినీ త్రాగి తిని అయ్యో దుర్మార్గుడిగా మారిపోయి నీ జీవితం మొత్తము పాపముతో నీవు కూడు కట్టుకున్నప్పుడు నేను నీ నోటిని నా పరిశుద్ధ రక్తముతో కడిగి నీవు నిన్ను పాపము లేని బిడ్డగా మార్చినానయ్యా. అమ్మా, ఈ నోరును నా మహిమను పాడుటకు, నా వాక్యమును చదువుటకు, నా మహిమను అందరికి ప్రకటించుటకు సాధనముగా నీవు వాడుకొనగలవా? Speaking all ill of others, talking all dirty words, eating and drinking and making every sort and destroying your tongue and speaking everything. Then I have seen your tongue. I shed my precious blood, my dear daughter, my dear son, and I cleanse your tongue. Can you give your tongue and your lips to me so that you can preach my word, to sing my song, my daughter? హృదయమునకు ఉన్నంత కపటము దేనికి కూడలేదు.
దాని రోగమును నేను చూస్తున్నాను దేవుడు. నీ హృదయములో ఉన్న ఆశలో, నీ హృదయములో ఉన్న కోరికలో నీవు ఎవరిని ఎక్కడ ఎలా మోసగించాలి, ఎవరిని మోగ కాంజలతో వాంజలతో నీ వశం చేసుకోవటానికి నువ్వు చేయు కార్యాలన్నీ ఏమిటి అన్నీ ఎరిగి కూడా ఈ హృదయమును నా రక్తముతో కడిగి నా ప్రేమతో నింపి, అయ్యా అమ్మా నశించిపోవు ఈ కామలోకములో నీ హృదయాన్ని త్రోసివేసావంటే దుష్టుడు నిన్ను నాశనం చేస్తాడయ్యా. తిరిగి రాని పలికి నా రక్తముతో కడిగి ఉన్నానమ్మా. ఈ హృదయమును నీవు నాకు అర్పిస్తావా? I know your heart and how you have trapped the people in the lust and how you have trapped yourself cheating people and the desire of your heart I know, and I know that through this heart you are going to perish and the Satan will try to trap you and take control of you. Knowing this, my dear daughter, my dear son, I shed my precious blood and cleanse your heart, my dear daughter. Now I say to you, will you offer your heart to me, my daughter? Will you offer your heart to me, my son? Anyone who wants to offer any part of your body, keep your hand over that place and look at your Savior who hangs on the cross for you. His blood is for you. నీ శరీరంలో ఏ అవయమైనా నువ్వు సమర్పించుకోవాలంటే అక్కడ నీ హస్తంను ఉంచుకొని శిలువ పైన వేలాడిన ఆ రక్షకుడైన యేసు వరకు చూస్తూ ఆయనకు మొర పెట్టుకో. తాకుము నా కన్నులను యేసయ్యా. ప్రభువా, దర్శన గ్రంథం 3వ అధ్యాయంలో నువ్వు చెప్పావు కదా, నువ్వు అన్నీ ఉన్నవాడని తలంచున్నావు, కానీ నువ్వు నీ శరీరంలోని అవయాలు అన్ని రకమైన వాంజలకు బలి అయ్యి నువ్వు అన్నీ కోల్పోయి ఉన్నావు. మిగిలినది కొద్దిగానే ఉన్నది, మిగిలినది కూడా నశించిపోకుండా ఉండుటకై దాన్ని బలపరచుకో. Revelation chapter 3, you said, oh Lord, that we are thinking as if we have everything and we are sufficient, but we have very little, and that little we need to protect. నీ శరీరములో ఏ అవయము నిన్ను చాలా నీచమైన దానిలో నడిపిస్తుందో ఆ అవయం మీద నీ హస్తమును ఉంచి నీ జీవితాన్ని ప్రభువునికి అర్పిస్తావా? ఆయన కృపకు నీవు అర్పిస్తావా? ఆయన కృపను పొంది ఆ కృపలో జీవిస్తావా? The organ, the very particular organ which is dragging into the sin, and you are attracted by that, offer that organ to the Lord and say, Lord, have mercy on me, let me use this organ for you. Be watchful and strengthen the things which are remaining with you, which are ready to die, for I have not found your works perfect before me. మెలకువతో జాగరూకులై ఉండండి. మీకున్న కొద్దిది కాపాడుకోవడానికి జాగరూకులై ఉండండి. ఎందుకంటే మీ దగ్గర అర్హతమైనది ఏది కూడా నాకు కనిపించటం లేదు. తాకుమునా కన్నులను నిన్నేనే చూడాలి యేసయ్యా, నిన్నే నే చూడాలి. తాకుమునా కన్నులను నిన్నే నే చూడాలి యేసయ్యా, నిన్నే నే చూడాలి. మాయైన ఈ లోకములో పడిపోకుండా నన్ను కావుమయ్యా. మాయైన ఈ లోకములో పడిపోకుండా నన్ను కావుమయ్యా. నీదు వెలుగును ప్రసాదించు, నీ ఆత్మతో నన్ను అభిషేకించు. నీ
నీదు వెలుగును ప్రసాదించు నీ ఆత్మతో నన్ను అభిషేకించు శరణము శరణం శరణము యేసా శరణం శరణం శరణము యేసా శరణం 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 యేసా శరణం 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 యేసా శరణం 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 క్రీస్తా శరణం 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 క్రీస్తా తాకుమునా హృదయమును తాకుమునా హృదయమును నిన్నే ప్రేమించాలి యేసయ్యా నీ మార్గాలను తెలుసుకోవాలి తాకుమునా హృదయమును నిన్నే ప్రేమించాలి యేసయ్యా నీ మార్గాలను తెలుసుకోవాలి న్యాయమైన ఈ లోకములో పడిపోకుండా నన్ను కావుమయా మాయైన ఈ లోకములో పడిపోకుండా నన్ను కావుమయా నీదు చిత్తమును నెరవేర్చ నీ వాక్యమును నేర్పుమయా నీలో చిత్తమును నెరవేర్చ నీ వాక్యమును నేర్పుమయా నిన్ను గాయపరచే జీవితం నాకొద్దయ్యా నిన్ను గాయపరచే జీవితం నాకొద్దయ్యా నిన్ను సేవించే హృదయం నాకీయుమా నిన్ను సేవించే హృదయం నాకివ్వుమా శరణం 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 యేసా శరణం 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 యేసా శరణం 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 క్రీస్తా శరణం 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 క్రీస్తా శరణం అందరు లేచి నిలబడి రెండు చేతులను పైకి లేపి మిమ్మల్ని పూర్తిగా ప్రభువునికి అర్పిస్తారా? Shall we all stand in the presence of God? Raise both of your hands. Surrender yourself totally to the Lord. Lord, I want to love you. Lord, your divine grace has paid a heavy price for me. నీ మహాకృప మాకు ఎంతగానో వెల చెల్లించింది దేవా. Having received your grace, నీ కృప పొందుకున్న తర్వాత I have to commit my life to live according to your word. అయ్యా నేను నీ ప్రేమ పట్టి నీ వాక్యానుసారం జీవించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాను. Otherwise, the grace I have received will be nullified. కాకపోతే నేను పొందుకున్న కృపకు అర్థమే లేదు ప్రభా. Having received your grace, I have to commit my life for a holy life.
నీ కృపను పొందుకున్న తర్వాత నా జీవితాన్ని పరిశుద్ధ జీవితంలాగా మార్చుకోవాలి. Having received your grace, I have to live a life that bears fruit. నేను కృపను పొందుకున్న తర్వాత ఫలించే వ్యక్తిగా నేను జీవితాన్ని మార్చుకోవాలి. Having received your grace, I have to carry your presence, your light, and dispel the darkness wherever I am staying. నువ్వు కృపను పొందుకున్న తర్వాత నీ దివ్యమైన సన్నిధానాన్ని నేను పొందుకుంటూ నీ సన్నిధిని నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా అక్కడికి మోసుకెళ్లే పాత్రగా ఉండాలి. As we lifting up our hands, tell the Lord, I love you, Lord. నిన్నే ప్రేమింతును. చేతులు పైకెత్తి ప్రార్థన చేసుకుంటూ ప్రభుతో చెప్తా, ప్రభా నేను నిన్నే ప్రేమిస్తున్నానయ్యా. Lord, with love I will serve you, Lord. ప్రేమతో నిన్ను సేవిస్తానయ్యా. He is accepting you and healing you. There are so many people receive healing. Amen. As you are repenting for your sin and understanding why Jesus died for you. యేసు ప్రభు ఎందుకు నీ కోసం చనిపోయాడు, ఎందుకు బలిగా అర్పించబడ్డాడు అని తెలుసుకుంటూ, ఎందుకు పాపాన్ని ఒప్పుకుంటూ నిన్ను పూర్తిగా సమర్పించుకుంటుండగా నా ప్రియ సహోదరుడు, నా ప్రియ సహోదరి, దేవుడు నిన్ను కానుకగా స్వీకరిస్తున్నాడు. అనేక మంది స్వస్థతలు పొందుకుంటున్నారు. Shall we kneel down and receive the Eucharistic Lord amidst us? మోకరించి దివ్య సప్రసాద నాదుణ్ణి మన మధ్యలోకి ఆహ్వానించుకుందాం. Hallelujah, Hallelujah. సాయం సమయమగుతుంది, చీకటి ఆవరిస్తుందయ్యా. యేసయ్యా నా హృదయంలోనికి రండి, ఆహ్వానించుము. ఆయన నీలోనికి వచ్చి తన కృప చేత మన్నింపు కోరు ప్రతి హృదయాన్ని శుద్ధి చేస్తాడు. It's evening and it's getting dark. Invite Jesus into your heart, and when you invite yourself, Jesus surely will come and cleanse your heart. నీలోని భయమును, నీలోని ఆందోళనను, నీలోని సమస్త వ్యాధిని తీసివేయుటకు ఆ పరమ వైద్యుడు వస్తున్నాడు. God, the great physician, is coming to heal all your wounds, physically, spiritually and emotionally and mentally. పరలోక జ్ఞానముతో, పరలోక ఆత్మతో నిన్ను నింపుటకు వస్తున్నాడు. God is going to bless you and fill you with the heavenly grace. Amen. సాయం సమయము అగుచున్నది, చీకటి నన్ను ఆవరిస్తుంది. సాయం సమయం అగుచున్నది, చీకటి మమ్ము ఆవరిస్తుంది. నాతో ఉండుము నా యేసయ్యా, నాతో ఉండుము నా యేసయ్యా, నాతో ఉండుము నా యేసయ్యా, నాతో ఉండుము నా యేసయ్యా. సాయం సమయము అగుచున్నది, సాయం సమయం అగుచున్నది, చీకటి నన్ను ఆవరిస్తుంది. చీకటి నన్ను ఆవరిస్తుంది. నాతో ఉండుము నా యేసయ్యా, నాతో ఉండుము నా యేసయ్యా, నాతో ఉండుము మా యేసయ్యా, నాతో ఉండుము నా యేసయ్యా. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా.
అందరికి పంచి పెట్టాలని సహాయం సమయము అగుచున్నది సాయం సమయము అగుచున్నది చీకటి నన్ను ఆవరిస్తుంది చీకటి నన్ను ఆవరిస్తుంది మాతో ఉండుము మా యేసయ్యా మాతో ఉండుము మా యేసయ్యా మాతో ఉండుము మా యేసయ్యా మాతో ఉండుము మా యేసయ్యా మాతో ఉండుము మా యేసయ్యా. శిరములను వంచి let us bow our head, surrender our lives to Jesus. మన జీవితాలను ప్రభువుకు అర్పించుకుందాం. ఈ సమయంలో ప్రభు మనలందరినీ కూడా దీవిస్తూ ఉన్నారు. God is blessing each and every one of us. Praise the Lord. Let's worship the Lord. Hallelujah. పరిశుద్ధ పరమ దివ్య సత్ప్రసాదమునకు సదాకాలము ఆరాధన స్తుతి స్తోత్రము నమస్కారములు కడుగులు గాక. పరిశుద్ధ పరమ దివ్య సత్ప్రసాదమునకు సదాకాలము ఆరాధన స్తుతి స్తోత్రము నమస్కారములు కలుగును గాక. పరిశుద్ధ పరమ దివ్య సత్ప్రసాదమునకు సదాకాలము ఆరాధన స్తుతి స్తోత్రము నమస్కారములు కలుగును గాక. Let us all stand up. అందరం కూడా లేచి నిలబడదాం. ప్రియులారా, ప్రభు సన్నిధిలో మన జీవితం అంతా సమర్పించుదాం. We shall offer our lives in the presence of God. అప్పరువములో ప్రభు మన మధ్యలో ఉన్నారు. Jesus is in the form of blessed sacrament, small bread in presence of us. భారముచే అలసి సొలసిన సమస్త జనులారా, మీరు నా యొద్దకు రండు, నేను మీకు విశ్రాంతిని ఒసగదును అని పలుకుతూ, ఇదిగో ప్రభు ఈ సాయంకాల సమయం మనలందరినీ కూడా తన చెంత పిలిచి ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నారు. Come to me all you are heavily burdened, I will give you rest. Jesus is inviting each and everyone in this evening. Let us lift up our both hands towards Jesus. రెండు చేతుల పైకెత్తి దేవుణ్ణి ఆహ్వానిస్తాం. యేసయ్యని, ప్రభువా, నా హృదయములోనికి దిగరమ్మని ప్రార్థించుదాం. Lord, enter into my heart, we shall pray. యేసయ్యా, నాలోనికి దిగరండి. Lord, coming to me, Lord Jesus, bless me. నన్ను ఆశీర్వదించండి. Lord Jesus, wash me. నన్ను కడగండి యేసయ్యా. ప్రభువా, నన్ను కడుగుము. Lord, wash me. Lord Jesus, యేసయ్యా, యేసయ్యా, యేసయ్యా. నన్ను దీవించండి దేవా. Lord, bless me, O Lord. With your precious blood. నీ రక్తముతోటి ప్రభువా, నన్ను కడగండి. Lord, wash me. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఈ సమయం ప్రభుని స్తుతించి ఆరాధించి మనం అందరం కలిసి ఒక పాట పాడి, దేవా మా జీవితములను దీవించుటకు వేం చేసి వచ్చిన రాజాదిరాజా నీకే స్తోత్రం పాడి ఆరాధించుకుంటూ ప్రభుని మనమందరం కూడా గణపరుచుకుందాం. Lord, we shall all sing and praise that mighty God who is in our midst, and thank God for He has washed all our sins today and wiped away all our tears. We shall worship and sing a song for God. Thank you, Jesus. ప్రభు సన్నిధిలో ఆరాధనా 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 యెహోవా
జీసస్. సత్య సంపూర్ణుడ ఆరాధనా ఆల్ఫా ఒమేగా ఆరాధనా కృపా సత్య సంపూర్ణుడ ఆరాధనా సర్వంతర్యామి ఆరాధనా ఆరక్షణకర్త ఆరాధనా సర్వాంతర్యామి ఆరాధనా రక్షణకర్త ఆరాధనా ఆరాధనా రెండు చేతులు పైకెత్తి ఆరాధన. పరలోక తండ్రి ఆరాధనా అభిషేకనాథ ఆరాధనా పరలోక తండ్రి ఆరాధనా Surrender your life and pray. అభిషేకనాథుడ ఆరాధనా ఇమ్మానుయేలు ఆరాధనా మాతో ఉన్నవాడా ఆరాధనా Holy Father, I thank you. ఇమ్మానుయేలు Jesus, I praise you. మాతో ఉన్నవాడా Lord Jesus, సమర్పిస్తున్నా. అందరూ కలిసి అందరూ కలిసి ఆరాధనా 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 యేసయ్యా, నీకే ఆరాధన. పరలోక తండ్రి నీకే ఆరాధన. నీకే ఆరాధన ప్రభువా నీకే స్తోత్రములు. నీకే స్తోత్రములు. రెండు చేతులను పైకెత్తి let us all lift up our both hands Thank you, Jesus. and let us surrender our whole life, our weakness, our strength, and all the wealth and what all things we have as aways. మనకున్నదంతా ప్రభునికి సమర్పించి మన సర్వసాని ప్రభునికి సమర్పించుకుంటూ దేవా సంపూర్తిగా సమర్పిస్తున్నా. మీరు మా జీవితంలోనికి ఏం చేసిరండి. లార్డ్ జీసస్, come into my life and bless me. Praying to the Lord who is in the form of the Eucharist. Let us all lift up our both hands and pray together. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 యేసయ్యా, 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 కరుణామయుడా, 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 నా మీద కరుణ చూపండి, కరుణ చూపండి. దయామయుడా, దయామయుడా, నా మీద మీద దయగానుండండి. దయగానుండండి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. యేసయ్యా, 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 నేనొక పాపిని, నేనొక పాపిని, ఘోర పాపినయ్యా, ఘోర పాపినయ్యా, పాపములనెల్లా పాపములనెల్లా తిరు రక్తముతో తిరు రక్తముతో కడుగండి. కడుగండి. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. యేసయ్యా, యేసయ్యా, నా శిరముల నుండి శిరముల నుండి అరిగారి వరకు అరిగారి వరకు సమర్పిస్తున్నాను. సమర్పిస్తున్నాను. తిరు రక్తాన్ని తిరు రక్తాన్ని నాపై ప్రోక్షించండి. నాపై ప్రోక్షించండి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. Lord Jesus, Lord Jesus, sprinkle your precious blood on me. 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 Hallelujah. 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 Hallelujah.
హల్లెలూయా 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 యేసయ్యా 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 నా రోగములను నయము చేయండి Lord Jesus heal me from my sickness hallelujah hallelujah Lord Jesus divine healer touch me hallelujah యేసయ్యా నన్ను తాకండి స్వస్థపరచండి హల్లెలూయా 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 రెండు చేతులు పైకెత్తి అందరూ కలిసి హల్లెలూయా 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 స్తుతించి ప్రార్థిద్దాం హల్లెలూయా Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. My dear brothers and sisters, keep your both hands on your chest. రెండు చేతులను కూడా మీ హృదయాల మీద ఉంచండి. కళ్ళు మూసుకోండి. ప్రియులారా, వచనం మనకు నేర్పిస్తున్నది, ఎక్కడ పాపమున్నదో అక్కడ దైవ కృప పనిచేయదు. పాపమున్నటువంటి కాడ దేవుని యొక్క మహిమ మనము చవి చూడలేము. Where there is sin, the Lord's grace never work there. మనలో ఏదైనా పాపాలు ఉన్నాయా? లోపములు ఉన్నాయా? Is there any sins, any shortcomings in our life? Let's surrender to Jesus. ప్రభునికి సమర్పించండి. యేసయ్యా సమర్పిస్తూ ఉన్నా. ప్రభు ఆ పక్షవాద రోగితో చెప్తూ ఉన్నారు. మార్కు సువార్త 2వ అధ్యాయములో Gospel of Mark chapter 2 we see the Lord said to the paralytic man, your sins are forgiven. నీ పాపములు మన్నింపబడినవి. అతని యొక్క రోగమునకు కారణం అతనిలో ఉన్న పాపమే. ఈరోజు నీలో ఏదైనా పాపములు ఉన్నాయా? Is there any sin within you? The cause of his sickness was his sin. Right now, let's also examine our life. మన జీవితాన్ని కూడా పరిశీలించుదా. ఏదైనా లోపాలు మనలో, ఏదైనా పాపములు మనలో ఉన్నట్లయితే మన శరీరంలో కళ్ళు ద్వారా, మన మాటల ద్వారా, నాలుగు ద్వారా, మన చేతుల ద్వారా, మన శరీర అవయవముల ద్వారా మనం చేసే పాపాలు మనలో మిగిలి ఉండే ఏ క్షణం మన్నింపడుగుతా. ప్రభువా నన్ను మన్నించమని దివస ప్రసాద రూములో ఇదిగో ప్రభు మన మధ్యలో ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరిని తాకుతూ ఉన్నటువంటి దేవుడు, మన కోసం కల్వరిలో మరణించే దేవుడు. The Lord who died for us on Calvary, and right now he is sprinkling his blood on us. Let's believe and let's ask pardon. Let's surrender all our sins. యేసయ్యా నా పాపములనెల్లా నాలో నుండి తొలగించండి. యేసయ్యా, Lord Jesus, sprinkle your precious blood on me. నన్ను కడిగయ్యా, తీరు రక్తముతో నన్ను కడగండి, నన్ను పరిశుద్ధపరచండి. ప్రార్థించుకోండు. ఒక్క క్షణం ప్రార్థించండి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా యేసయ్యలో ప్రార్థించు. Sanctify me, oh Lord, cleanse my body,
mind and soul. Purify me and make me whole. యేసయ్యా తిరి రక్తముతో కడిగండి. Sanctify me, oh Lord. Cleanse my body, mind and soul. Purify me and make me whole. Sanctify me, oh Lord. Cleanse my body, శరీరమును mind మనస్సును and soul. Purify me and make me whole. Sanctify me, oh Lord. Cleanse my body, mind and soul. Purify me and make me whole. Sanctify me, oh Lord. Cleanse my body, mind and soul. Purify me and make me whole. Lord Jesus, యేసయ్యా నా జీవితములో నా శరీరములో నేను చేసిన పాపాలు, నా శరీర అవయములు మీరు నాకు ఇచ్చినటువంటి దానములు, మీ యొక్క ప్రేమను నేను పంచిపెట్టవలసినటువంటి మనిషి అయినప్పటికీ కూడా ప్రభువా, నేను నా శరీరము ద్వారా ఎన్నెన్నో పాపాలు చేశా, నా చేతుల ద్వారా ఎన్నెన్నో పాపములకు నేను గురి అయ్యా, నా కన్నుల ద్వారా నేను ఎన్నెన్నో పాపములను కట్టుకున్నాను. నా శరీర అవయములను ఒక్కొక్కరు నేను సమర్పిస్తున్నా. లార్డ్ జీసస్, ఐ సరెండర్ ఆల్ ద ఆర్గన్స్ ఆఫ్ మై బాడీ టు కోస్ ఫర్ మై సిన్స్. ఐ సరెండర్ మై బాడీ మై లార్డ్. ఓ క్షణం సమర్పించండి. మీ శరీరములో వచ్చిన పాపాలు, గతములో జరిగిన పాప క్రియలనెల్లా ప్రియులారా యేసుకి సమర్పించుకుంటూ ప్రార్థించండి. అదే విధముగా మీ మనస్సు సమర్పించండి. మనస్సులో వచ్చిన పాపాలు, ఆలోచన ద్వారా అపవిత్రమైన ఆలోచనలు, unholy thoughts, impure thoughts which was cause of the sin. Surrender right now to Jesus. ప్రభు సన్నిధిలో సమర్పించండి. నా మనస్సులో నేను తలంచినటువంటి పాపములు, నా సోదరునికి వ్యతిరేకముగా, నా ఇంటి వారికి వ్యతిరేకముగా, నా భార్యకి, నా భర్తకి, నా పిల్లలకు, నా సోదరులకు, నా ఇరుగు పొరుగు వారికి వ్యతిరేకముగా నేను చేసిన ఆలోచనలు, వారికి హానికి రావాలని నేను చేసినటువంటి ఆలోచనలు, నేను లార్డ్ జీసస్, the thoughts which I had about my brother, my sister, my family members, and all the thoughts which is against them and against you right now, I surrender, Lord Jesus. And also right now I surrender my soul, Lord Jesus. పాపం వలన నేను పాపముల వలన నీలో నుండి దూరమయ్యా, నా ఆత్మను పోగొట్టుకున్నా ప్రభువా. పాపమునకు మరణించిన మనిషి నేను సమర్పిస్తున్నా. లార్డ్ జీసస్, ఐ సరెండర్ మై సోల్ టు Lord, my body, my mind, my soul, right now I surrender. నా శరీరమును, ఆత్మను ఇదిగో ప్రభువా, నా హృదయమును మీకు సమర్పిస్తున్నా. నన్ను కడగండి, తిరి రక్తముతో నన్ను కడగండి. వాష్ మీ లార్డ్. ప్రార్థించుకోండి. Once again let's sing together. Sanctify me, oh Lord. Cleanse my body, mind and soul. Purify me and make me whole. Let us stretch out our hands in front of Jesus. రెండు చేతులు ముందుకు చాపి, oh Lord, cleanse my body, mind and soul. Purify me and make me whole. Sanctify me, oh Lord. Cleanse my body,
చేతులు కూడా పైకెత్తండి. అందరూ కూడా రెండు చేతులు పైకెత్తి ప్రతిసారి కూడా ప్రభు సన్నిధిలో మీ జీవితాన్ని సమర్పించు. Let's lift up our both hands. Surrender our life once again. All the weakness. The Lord says, I am your Lord. Amen. I am your Lord. Amen. I am the Lord who called you. Amen. And except me there is no other God. Amen. Hallelujah. 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 The Lord, here is the Lord who came to save us. Here is the Lord who Amen. came to bless us. Here is the Lord who came to heal us. Amen. ఇదిగో మనలందరినీ దీవించాలని, మన పాపములనెల్లా మన్నించాలని, Amen. మనకు స్వస్థత ఇయ్యాలని వచ్చినటువంటి యేసయ్య ఇక్కడే ఉన్నారు. Amen. ఆయన యందు తప్ప వేరొక్కని యందు రక్షణ దొరకదు. Amen. Yes, Lord. ప్రభుని యందు తప్ప వేరొక్కని యందు రక్షణ లేదు. Amen. యేసులోనే రక్షణ, Yes. యేసు ప్రభునిలోనే స్వస్థత. Amen. We have only in the Jesus we have the victory. Amen. Only in the Jesus we have the healing. Amen. హల్లెలూయా. Hallelujah. రెండు చేతులు కూడా పైకెత్తుదాం. రెండు చేతులు పైకెత్తండి. అదే విధంగా రెండు చేతులను మీ శిరస్సు మీద ఉంచండి. రెండు చేతులు కూడా మీ శిరస్సు పైన ఉంచండి. Keep both hands on your head. Keep both your hands on your head. Close your eyes. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, యేసయ్య మనలందరినీ కూడా తాకుతూ ఉన్నారు. Amen. ఏ నిమిషం గుర్తించండి, ఏదైనా రోగాలు మీలో ఉండే కనుక ఆ రోగములను సమర్పించుకొని ప్రభుని స్తుతించు. Amen. ప్రభు మన పాపములనెల్లా మన్నిస్తూ ఉన్నటువంటి దేవుడు తిరి రక్తముతో కడిగారు. The Lord washed all our sins with His precious blood. Right now He is going to touch and heal us. He is going to heal us from all the sickness. Amen. Yes, Lord. Where there is sin, the Lord's grace never works. Amen. But where there is the forgiveness of sin, there is the healing. Let's believe in the Lord. పాపం మన్నిపోయినటువంటి స్థలములో స్వస్థత ఉంది. ఈ క్షణం మన జీవితాన్ని మనం సమర్పించుదా. ప్రియులారా గమనించండి, ఏదైనా రోగములు మీలో ఉండే ఏ నిమిషం సమర్పించు. ఒక్క క్షణం నిశ్శబ్దంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీలో ఉన్న రోగములను సమర్పించుకుంటూ ప్రార్థించండి. ప్రియులారా నిర్లక్ష్యం చేయకండి, విశ్వాసముతో ప్రార్థించు. యేసయ్యను తాకమని All to thee, my blessed Savior, I surrender. సమర్పించుకోండి, స్తుతించండి ప్రభుని. ఐ సరెండర్. రోగమును బట్టి మనసులో ఉన్న దుఃఖములను సమర్పించండి. Jesus, I surrender all to Him. I freely give. All to thee, my blessed Savior.
హల్లెలూయా యేసయ్యా యేసయ్యా తిరి రక్తముతో నన్ను కడగండి నన్ను కడగండి హల్లెలూయా హల్లెలూయా శిరముల నుండి పాదముల వరకు తిరి రక్తముతో కడగండి హల్లెలూయా 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 యేసు నామములో నాలో ఉన్న రోగములు నయమగును గాక in the name of Jesus let there be healing hallelujah 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 రెండు చేతులు పైకెత్తి ఒక క్షణం సంపూర్తిగా సమర్పించి అందరూ కలిసి ఏక స్వరముతో ప్రతి ఒక్కరు ఒక 2 నిమిషాలు పూర్తిగా సర్వస్వాన్ని సమర్పించుకొని స్తుతించండి హల్లెలూయా 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 Yes, ఆరాధన 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 స్తుతి 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 praise Jesus thank you Jesus hallelujah 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 glory to Jesus praise Jesus hallelujah 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 yes 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 Jesus 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 praise the Lord hallelujah 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 yes 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 ఆరాధన స్తుతి 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 hallelujah yes 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 ఆరాధన మహిమ glory Jesus praise Jesus hallelujah 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 Jesus thank you Lord praise Jesus స్తుతి స్తుతి hallelujah hallelujah స్తుతి hallelujah 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 praise Jesus. The Lord is near to the broken hearted. బాధలు చేయకుండా పగిలిన వారికి ప్రభు చెరువులో ఉన్నారు. తన్ను ప్రేమించే వారికి తన ప్రణాళికానుసారముగా పిలువబడిన వారికి అన్నీ మంచికై సమకూరినట్లు మీకు తెలియను కదా. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి ప్రభునికి వందనాలు చెల్లించుదాం. అందరూ కూడా గట్టిగా చప్పట్లు హల్లెలూయా హల్లెలూయా and thank the Lord. హల్లెలూయా 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 యేసు స్తుతి స్తుతి ఆరాధన హల్లెలూయా హల్లెలూయా praise the Lord thank you Jesus praise the Lord praise Jesus hallelujah 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 అందరూ కూడా కళ్ళు తెరిచి hallelujah 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 సంతోషంతో పలకండి hallelujah hallelujah with a joyful heart hallelujah hallelujah thanking the Lord hallelujah hallelujah praise the Lord praise the Lord hallelujah hallelujah మరొకసారి కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొడతాం. praise the Lord hallelujah hallelujah thank you Jesus praise you Jesus hallelujah praise the Lord praise the Lord hallelujah hallelujah ప్రియులారా ఈ సమయం ప్రభు మనలందరినీ కూడా దీవించారు. ప్రతి ఒక్కరిని కూడా యేసయ్య ఈ పరిశుద్ధమైన ఆరాధనలో దీవించారు. amen praise the Lord praise the Lord hallelujah 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 so many have received a mighty experience of God right now. praise the Lord praise the Lord hallelujah hallelujah చాలా మంది ఒక గొప్ప దైవానుభూతిని కలిగారు ఈ సమయంలో. praise the Lord praise the Lord hallelujah hallelujah and the Lord has given us so much of our spiritual enrichment
as well as the physical healings too. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 The Lord is healing a person who was suffering from cancer. Cancer. Amen. క్యాన్సర్ వ్యాధితో బాధపడిన ఒక సహోదరుని దేవుడు స్వస్థపరిచినట్టుగా సమాచారం ఇస్తున్నారు. Let us clap the hands and thank the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 And somebody is getting healing. ఎవరో ఒకరు ఒక ప్రక్కన చాలా నొప్పి బలహీనమైనటువంటి రీతిలో వచ్చినటువంటి ఎవరో ఉన్నారు, వారికి ప్రభు ఇప్పుడు స్వస్థతని ఇచ్చి ఉన్నారు. ఈ సమయంలో ప్రభు తాకి స్వస్థపరుస్తూ ఉన్నారు. హల్లెలూయా. One side a person who was weak, he was not or she was not able to lift up the hands properly, and one side was very weak, and the Lord has touched and healed that person. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Also some people who are having severe headache was healed during this session. The Lord has healed some of them who are having headache. విపరీతమైన తలనొప్పితో బాధపడిన చాలా మందిని దేవుడి ఆరాధన సమయంలో స్వస్థపరిచి ఉన్నారు. గట్టిగా చప్పట్లతోటి వందనాలు చెల్లించుదాం. Give a mighty hand to the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 And some people has got healing who are not able to lift up their hands, and now they have got healed. చెయ్యి పైకెత్తడానికి కూడా చాలా సమస్యగా ఉండిందండి, కానీ ఇప్పుడు చెయ్యి పైకెత్తగలుగుతున్నారు. దేవుడు వాళ్ళని స్వస్థపరిచి ఉన్నాడు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. Give a mighty hand to the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And some people who are having some kind of urinary infection, the Lord is healing. మూత్రం పోసుకునేటప్పుడు ఒకలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ తో బాధపడుతున్న ఒక వ్యక్తిని ప్రభు తాకి స్వస్థపరిచి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. Give a mighty hand to the Lord. Hallelujah. 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 There are so many other blessings also the Lord has given. Let's give a mighty clap to Jesus. అందరూ ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి, చప్పట్లు గట్టిగా కొడదాం. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Jesus. Praise the Lord. And if somebody is here and you are experiencing that healing touch, you can just lift up your hands and wave your hands. స్వస్థత అనుభవించిన వారు చేయి పైకెత్తి చేతి ఊపుతూ సాక్ష్యం చెప్పవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ చెప్పిన స్వస్థతలో ఏదైనా మీ జీవితంలో మీరు ఈ సమయంలో అనుభవించారు అయితే కుడి చేయి పైకెత్తి ఒకసారి చేతులు ఊపుతూ సాక్షి వేయండి. Those who have experienced healing now, that which was told now, you can raise up your hand and wave your hand and give testimony to the Lord. Yeah, please lift up your hands. చేయి బాగా పైకెత్తండి. Thank you Jesus. Wave the hands. చెప్పండి, చేయి ఊపండి. So many are there. Let's clap the hands and thank the Lord. ఎంతో మంది ఉన్నారు, గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం దేవుడికి. Hallelujah. 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 Thank you Jesus. Thank you Jesus. Praise you Jesus. Praise you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Right now let us all kneel down. ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా మోకరించుదాం. అందరూ కూడా మోకరించి ప్రభుని యొక్క ఆశీర్వాదం మనం పొందుతాం. ఈ సమయం మనం అందరూ కూడా మోకరించండి. ఒకసారి కూడా కళ్ళు మూసుకోండి. ప్రియులారా, యేసయ్య మనల్ని తాకే దేవుడు, మన మీద కరుణ చూపేవా. ఇప్పుడు కూడా ప్రభుని యొక్క దీవెన, స్వస్థత, కరుణ, ఆశీర్వాదం మనపై దిగి వస్తూ ఉన్నది. శిరమలను వంచుతాం, ప్రభు ఆశీర్వాదాన్ని పొందుతాం. చిన్నగా ప్రభుని స్తుతించుకుంటూ ప్రభు ఆశీర్వాదాన్ని పొందుతాం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. Thank you Jesus. Thank you Jesus. నిన్నే ప్రేమింతును, యేసయ్యా స్తోత్రం, నిన్నే ప్రేమింతును యేసయ్యా, సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు, పితా, పుత్ర,
పవిత్రాత్మ నీవేను తీరుగా నీ సన్నిధిలో మోకరించి నీ మార్గములో సాగెదా నీరసించక సాగెదా నీవేను తీరుగా నీ సన్నిధిలో మోకరించి నీ మార్గములో సాగెదా నీరసించక సాగెదా నీవేను తీరుగా హల్లెలూయా 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 పరిశుద్ధ పరమ దివ్య సత్ప్రసాదమునకు సదాకాలము ఆరాధన స్తుతి స్తోత్రం నమస్కారములు కలుగునుగా. పరిశుద్ధ పరమ దివ్య సత్ప్రసాదమునకు సదాకాలము ఆరాధన స్తుతి స్తోత్రం నమస్కారములు కలుగునుగాక. పరిశుద్ధ పరమ దివ్య సత్ప్రసాదమునకు సదాకాలము ఆరాధన స్తుతి స్తోత్రం నమస్కారములు కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా.